Morning to all. How are you, my dear friends? Are you all fine? Are you happy? I hope so. Once again, welcome back to Simply English class. We are going to learn English psychologically, simply, easily, without stress, without any difficulty. We are going to love English. Are you ready? Are you ready to learn English psychologically, simply? Yes, I know you all are ready. You are ready to learn English psychologically because English is very, very important in our day-to-day life. Am I right? Of course. English language help us to communicate with all the people around the world, even through the internet. And English increases our chances of getting a good job. English is the language of science, language of computer, tourism, internet, and language of media industry. It is a global language. It is the language of educated people, and English is very simple, easy to learn English, very, very simple, so simple things to be simple. But in my personal opinion, majority of Malayalis, we are Malayalis. Malayalis have difficulty in speaking English, right? Yes. Malayalis have difficulty in learning English, speaking in English. Do you have any difficulty in speaking English? Do you have any difficulty in learning this language? Yes, you do. I know some people have difficulty in speaking English, reading English, and writing English. Okay, my dear friends, I have a question. Please you answer me. Why people have difficulty in speaking English? Why? Why people afraid to speak English? What is the problem? Even degree holders can't speak English confidently. Why? What is the main reason? Majority of people don't have the confidence to speak English. Why? They are unable to communicate in English. Even educated people. Why? Please, you have to answer me. There are many reasons. I think lack of confidence and lack of practice. That is the very important reason. Right? People are not ready to practice, not ready to open their mouth. Some people have no confidence. People have not willing to spend their time for practice. They have no time. All are busy. Dear friends, never we can speak any language, not only English, even Malayalam. Without open our mouth, we can't speak any language. So my dear friends, please open your mouth. Then speak out, whatever it is. Don't bother about your mistakes. Be confident. You can practice here in Bright Academy. And you can talk, you can practice with your friends. You can practice with your children, with your students. You can practice in our WhatsApp group, Simply English WhatsApp group. And my dear friends, you can practice speaking English in many different ways.
പല പല മാർഗത്തിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. പ്രാക്ടീസാണ്. പ്രാക്ടീസിൻ്റെ അഭാവവും ആത്മവിശ്വാസമില്ലായ്മയുമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനുള്ള പ്രയാസം, വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും. അതുകൊണ്ട് ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ആളുകളാവുക. മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ അത്ഭുതമാണ്. എല്ലാവർക്കും കഴിവുണ്ട്, ബുദ്ധിയുണ്ട്, അത് തിരിച്ചറിയണം. എന്നാൽ തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു കാര്യം ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ആരുടെയും കുത്തകയൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ചെറിയ ഫീ നൽകിക്കൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് മൂലയിലായാലും നമുക്ക് സാധിക്കും വിധം പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ വാട്സപ്പ് ക്ലാസ്സിൽ പങ്കാളികളായ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുകയാണ്. വരും ബാച്ചിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ചേരാവുന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ, ഈ ബാച്ചിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായി നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഹാവ് ഡിഫിക്കൽറ്റിയാണ്. ആ ഒരു ഉപയോഗക്രമം വെച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്. മലയാളീസ് ഹാവ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ സ്പീക്കിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ്. നമ്മൾ പഠിച്ച ആ പ്രയോഗം, ഇതിനാണ് ഹിക്മത്ത് എന്ന് പറയുക. നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കി നോക്കുക. ഓരോ ഉപയോഗങ്ങൾ, ഓരോ യൂസേജസ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് വെച്ച് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുക, അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഹാവ് ഡിഫിക്കൽറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ് ഡിഫിക്കൽറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം എനിക്കൊരു പ്രയാസമുണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. എനിക്ക് നല്ല, അവർക്ക് ആർക്കും. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഐ ഹാവ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ സ്പീക്കിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ്. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡ്, ആദ്യം സബ്ജക്റ്റ്, പിന്നെ ഹാവ്, പിന്നെ അതിനുശേഷം ഡിഫിക്കൽറ്റി, പിന്നെ ഇൻ, പിന്നെ വെർബിൻ്റെ ING ഫോം. അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ റൈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ സ്പീക്കിംഗ്, ഇൻ റീഡിങ്, എന്തോ ആവാം. നിങ്ങൾക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ സ്പീക്കിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ്. അവർക്ക് they have difficulty in writing this chapter. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ കമ്മിങ് ഹിയർ. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇവിടെ വരുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്തും ആദ്യം സബ്ജക്റ്റ്, പിന്നെ ഹാവ്, പിന്നെ ഡിഫിക്കൽറ്റി, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഇൻ വേണം. അതിനുശേഷം വെർബിൻ്റെ ING ഫോം. ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, ഒന്നിലധികം ആളുകളാകുമ്പോഴാണ് ഹാവ്. അവൻ, അവൾ, അപ്പോഴൊക്കെ ഹാസ് ആണ്. അപ്പൊ അവന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം? അപ്പൊ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഹി ഹാസ് ആണ്, ഹാവിന് പകരം ഹാസ് ആയി. ഹി ഹാസ് എ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ സ്പീക്കിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ്. ഷി ഹാസ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ റൈറ്റിംഗ് മലയാളം. ഓക്കെ. രാമു ഹാസ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ going there. ജയരാമൻ ഹാസ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ കമ്മിങ് ഹിയർ. ഇവിടെ വരുന്നതിൽ ജയരാമന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. ഇനി ബുദ്ധിമുട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴോ അത് സിമ്പിളാണ്. അവിടെ നമുക്ക് ഹാവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഡോണ്ട് ഹാവ്. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ സ്പീക്കിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ്. സിമ്പിളാണ്. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ. അപ്പോൾ ഡോണ്ട് ഹാവ് നമ്മൾ പഠിച്ചതൊക്കെ. ഇനി ചോദിക്കണമെങ്കിലും സിമ്പിളാണ്. നമുക്ക് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഹാവ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഡു യു ഹാവ് എനി ഡിഫിക്കൽറ്റി? എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഡു ദേ ഹാവ് എനി ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ സ്പീക്കിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ്? ഡു യു ഹാവ് എനി ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ ഹെൽപ്പിംഗ് മീ? എന്നെ സഹായിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ അത് സിംഗുലർ ആകുമ്പോൾ അവൻ, അവൾ എന്നൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഡൂന് പകരം ഡസ് ആകും. ഡസ് ഷി ഹാവ് എനി ഡിഫിക്കൽറ്റി? അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ചോദ്യമായി. അതിന് നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാനോ ഡു എന്നത് ഡോണ്ട് ആക്കും. ഡോണ്ട് യു ഹാവ് എനി ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ സ്പീക്കിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ്? ഹി, ഷി ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ എന്താവും? ഡസൻറ്റ് ആകും. ഡസൻറ്റ് ഹി ഹാവ് എ ഡിഫിക്കൽറ്റി? അങ്ങനെയാവും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, ഒരു പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യം പ്രയാസമുണ്ട് എന്ന് പറയാനും, പ്രയാസമില്ല എന്ന് പറയാനും, പ്രയാസമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാനും, പ്രയാസമില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതാണ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് കഴിയാറായി. ഇനി പുതിയ ചാപ്റ്റർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയൊരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു.
ഈ ഹാവ് ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ കഴിയാൻ പോവുകയാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കാൻ, അതുപോലെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഈ ഹാവ് ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഒരുപാട് നമുക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഒരുപാട് സെന്റൻസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ വേ ആണ്, ഇതൊരു ശരിയായ ഒരു മെത്തഡോളജിയാണ്, ഒരു പ്രോപ്പർ മെത്തഡോളജിയാണ്, ഒരു കറക്റ്റ് വേ. അതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ പഠിച്ചു പോയാൽ പോലെ ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. ഇപ്പം ഹാവ് ഡിഫിക്കൽറ്റി എന്ന ആ ഒരു യൂസേജ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടോ ഓരോ സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക, അത് മറ്റുള്ള ആളുകളുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിലാവണം. നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, നമ്മുടെ മക്കൾ, അവരുമായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു അല്പസമയം ഇതിനു വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും 1 മണിക്കൂർ ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചാൽ ഐ വിൽ ഗ്യാരണ്ടി യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്. ഇറ്റ്സ് മൈ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇതെൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവമാണ്. പെട്ടെന്ന് കഴിയൂല, 1 മാസം 2 മാസം അങ്ങനെയൊന്നും കഴിയൂല. സാവകാശം പതുക്കെ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശിക്കുകയാണ്.